Hi students, today we are going to see the class 9 chapter 1 set language. First, set. First we see the definition for set. Set is a well-defined collection of object. We know that the collection of object means we can collect anything. When we go to the grocery shop, anything, we have collected some items, right? So that is called a collection. So that collection should be well-defined. Right? It should be mentioned, well defined. How we define that well defined means I am going to the grocery shop means I am going to take the only food items, right? Not the cosmetic items, only food items is that well defined, right? So next, the collection of students, the set of students is not well defined. Set of students not defined clearly. இதுவே வந்து the set of 9th standard students அப்படின்னு சொன்னா 9th standard students இங்க நம்ம picture out பண்ணி காமிக்கிறோம். So only we are talking about the 9th standard students. So that is a well defined. And then the collection of stars and the sky. So அது clear-ஆ define பண்ணிருக்காங்களா சார் அப்படின்னா எஸ் ஸ்டார்ஸ் எங்க இருக்கும், ஸ்கைல மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ அதனுடைய கலெக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம். So it is clearly well defined. Next, the collection of trees. இது வந்து well defined or not well defined answer அப்படின்னா it is not clearly well defined. How? The collection of tree means we can collect, we don't know which tree we want to go to collect that, right? But especially I use the word the collection of banana tree. Then what you have to do, you have go to pick up only the banana tree only, right? That is well defined. The collection of tree means we have neem tree, banyan tree, tamarind tree, banana tree, whatever, right? So you must confused which tree sir is asking, which tree I want to bring it, right? So here I am asking the word, using the word the collection of banana tree. So clearly it is pictured out. So that is clearly well defined. And then the collection of numbers. The collection of numbers, is it defined? Well defined or not? Clearly it is not defined. You also confused. Sir told the collection of numbers, it is a natural number or whole number or integer or real numbers or complex numbers. So it must be little confused, right? So which number you have to go to start? Suppose I use the word the collection of natural number. We know that natural number start with 1, 2, 3. The collection of whole number. The whole number start with 0, 1. And then integer, right? Plus or minus. And then real numbers, all that complex number like this means we can collect the items. The collection of odd numbers, is it defined or not defined? It is defined, right? Well defined. It is only we are going to take the odd numbers only. The collection of even number, it is not clear. Collection of even number is also a clearly well defined. You can pick up the even numbers, that is 2, 4, 6, 8 like this. The collection of prime number, the collection of prime number is even prime number or odd prime number. So simply I say the collection of prime numbers means you have even prime number, we have only one even prime number, that is 2. Odd prime number less than 10 means we have to choose 2, 3, 5, 7, right? These are the odd prime numbers. So well defined means it must be clearly pictured out. Then only we can say it is a set. Otherwise it is not set. And then we have used the word set language. Sir, it is a language means we have any script or any word, any letters to mention. Sir, yes, of course we have that. Let's see that one by one. When we represent the set should be in a capital letter, either in a set B, A, B, C, X, Y, Z. The set should be represent only in a capital letters, right? Always the set should be represent only in a capital letters. The members of the set or elements of the set. Suppose I take the vowels A, E, I, O, U, right? A is the set and A, E, I, O is the members of set A or elements of set A. Now how we have to write the set A? The set A should be right within a curly bracket. We call it is a
curly bracket or set notation, right? Within a set notation we have to write the members or elements with using the comma. Each and every element you have to put comma, right? This is the set form. Compulsory wherever you are using the set, surely you have to use this notation, otherwise it is not accept or take it as a set, right? First, next, belongs to, the symbol is belongs. This symbol is called belongs. Where we are using A is belongs to A, capital A. Small a is belongs to capital A. இந்த செட் எதுக்குள்ள இருக்கு? A குள்ள இருக்கு. அதுக்கு belongs to ன்னு சொல்ல போறோம். அப்போ E belongs to capital A. I belongs to capital A, right? இப்போ 1 belongs to A was sir. 1 என்ற எலிமெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கா? No. அப்போ not belongs to இருக்கு. ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it means not belongs to A, right? அந்த எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் A குள்ள இருந்துச்சுன்னா belongs, A குள்ள இல்லைன்னா not belongs. சரிங்களா? This is the small notations நம்ம யூஸ் பண்றது. செட் லாங்குவேஜ், செட் நோட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா கம்பல்சரி என்ன பண்ணிருக்கணும்? எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே செட்டு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். மென்ஷன் பண்ற செட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கணும். வித்தின் செட் நோட்டேஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். அதுல இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதுக்கு பிலாங்ஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? ஓகே, ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் எ செட். ஒரு செட்டு எந்தெந்த மாதிரிலாம் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 3 மாடல்ஸில் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். அதில் ஒரு மெத்தட் இஸ் a descriptive form. First one is a descriptive form, and then second one is a set builder or rule form. Third one is a roster form. 3 form சொல்லலாம். Here descriptive form. சரிங்களா? First one is a descriptive form. Descriptive form அப்படிங்க சார் இருக்கும். A set is described in a word. இப்போ நான் ஒரு செட் சொன்னேன் A is equal to A E I O U ன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருந்தோம். சரிங்களா? இப்போ அந்த செட்டையே வந்து நான் செட் எப்படி எழுதுனா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னா வேர்ட்ஸ்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதணும். The set of vowels in English alphabets, right? இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இதுவே ஏன்ற செட்டை வந்து நான் 1 2 3 4 5 டாட் 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 போட்டுட்டு வச்சுக்கேன். இந்த செட் எப்படி எழுதுனா the set of natural numbers, set of natural numbers. இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் சொல்லுவோம். சரிங்களா? இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு பேர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம். இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிற செட்டை நம்ம வேர்ட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எழுதுறது, அதுக்கு பேர் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ரூல் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் வில் பி ரெப்ரசன்டட் டிஸ்கிரைப்டு பை ரூல்ஸ். எந்த ரூல்ஸ் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த சிம்பிளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா such that அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இதே செட் ஏவை வந்து இந்த செட் பில்டர் ஃபார்ம், தட் இஸ் ரூல் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா எப்படி எழுதணுன்றத பாருங்க. கொஞ்சம் AEIOU சொல்லிட்டேன். the set A is equal to set notation x such that இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். such that x belongs to a, x belongs to x. இங்க வந்து vowel சொல்லிருக்கோம். x is a set of vowels. bracket close பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ என்ன ரூல்ஸ் வரணும்? செட் பில்டர்ஸ் ஃபார்முக்கு நம்ம செட் பில்டர்ஸ் ஃபார்ம் அல்ல ரூல் ஃபார்ம் சொல்லிட்டோம். ரூல் அப்படின்னா such that ஃபார்மேட்ல எழுதணும். கொடுத்துருக்கிற செட்டு vowels தெரியுது நம்மளுக்கு. x such that, xன்றது இங்க என்னத்தை மென்ஷன் பண்றோம்? நம்ம vowels சொல்லி மென்ஷன் பண்றோம். that is the rule form. and then இங்க அடுத்தது क्वेश्चन பாருங்க. a is equal to 1 2 3 4 up to infinite சொல்லிட்டேன். இத வந்து x such that x is a natural number. natural numbers. இதுதான் இந்த செட் பில்டர்ஸ் ஃபார்ம், இல்ல ரூல் ஃபார்ம் சொல்றாங்க. இந்த ரூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். such that என்ற ரூலை யூஸ் பண்றதுனால we call it is a
rule form or set builders form. And then last one, the third, the roster form or tabular form. The roster form அப்படின்றது the set can be described by listing all the elements of the set. Listingனா இதுதான் listing. இதை ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி எழுதுறது, கமா போட்டு எழுதுறது தெரியுங்களா, இதுதான் ஆக்சுவலி ரோஸ்டர் ஃபார்ம். மேக்ஸிமம் செட்டு நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரோஸ்டர் ஃபார்மில் தான் நம்ம செட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மை விட அண்ட் தென் ரூல் ஃபார்மை விட, டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அண்ட் தென் செட் பில்டர் ரூல் ஃபார்மை விட நம்ம எதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் செட்டு அப்படின்னா இந்த ரோஸ்டர்ஸ் ஃபார்மில் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த எலமெண்ட் should be arranged in a list of elements. கமா போட்டு எழுதிட்டு இருப்போம் சரிங்களா. செட் நோட்டேஷன் இந்த எலமெண்ட்ஸ் உள்ள இருக்கும், கமா போட்டு இருக்கு. இந்த லிஸ்ட் த எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் example sum 1.1. Consider the set A is given as Ashwin, Murali Vijay, Vijay Shankar, Badrinath. Right? Fill in the blanks with the appropriate symbols. Belongs or not belongs னு கேட்டிருக்காங்க. முரளி விஜய்ன்றவங்க இந்த ஏ செட்டுக்குள்ள இருக்காங்களான்னு மட்டும் பாருங்க. நேம் இருக்கா முரளி விஜய், அப்போ பிலாங்ஸ். அஸ்வின்ன்றது செட் ஏல இருக்கு, அப்போ பிலாங்ஸ். பத்ரிநாத் அப்படின்றவங்க செட் ஏக்குள்ள இருக்காங்க, இட் பிலாங்ஸ். ரைட்? அண்ட் தென் கங்குலின்றவங்க இங்கே இல்லவே இல்லை, அப்போ என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும், நம்ம நாட் பிலாங்ஸ் டு அப்படின்ற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா. டெண்டுல்கர் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ, அவரும் டெண்டுல்கர்ன்ற நேம் இல்லை இந்த செட்டு ஏக்குள்ள இல்லை, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பிலாங்ஸ் டு சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சம் 1.2. Write the set of letters in the following words in roster form கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸை கொடுத்துருக்க எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கோம், லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எழுதணும், தட் இஸ் கமா போட்டு எழுதுறதான்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சொல்யூஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் நம்பர் அசஸ்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா. அதை செட்டு ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான். இதில் செட்டில் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது, அந்த வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ். அதில் என்ன அப்படின்னா, ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுடு. ஒரு டைம் ஒரு எலமெண்ட்ஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பி அதே எலமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அங்கே எழுதக்கூடாது. த ரிப்பீட்டட்ஸ் ஆர் நாட் அலவுடு. அசஸ்மெண்ட்டில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஏ, இங்கெல்லாம் கேபிட்டலாக கொடுத்துருக்கனால இங்கே இன்சைடில் நான் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கேபிட்டலாகவே எழுதிக்கிறேன். அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கனால எடுத்துக்கிறோம், இல்லைன்னா ஆல்வேஸ் த எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கணும். அடுத்து எஸ் ஏற்கனவே எழுதியாச்சு, ஒமிட் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து இ, எஸ் ரெண்டு டைம் எழுதியிருக்காது. அதுக்கப்புறம் எம், இ ஏற்கனவே எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என், அதுக்கப்புறம் டி. திஸ் இஸ் த செட் ஆஃப் ஏ, ரோஸ்டட் ஃபார்மில் எழுதிருக்கு. இதே செகண்ட் ரோமன் நம்பர், இதை செட்டை நான் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா. பிரின்சிபால் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பி, அடுத்த லெட்டர் ஆர், அடுத்து ஐ, அடுத்து என், அதுக்கடுத்து சி. ஐ ஏற்கனவே நான் எழுதிட்டேன், அதனால் ஐயை ஒமிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பி ஏற்கனவே எழுதிட்டேன், அதையும் ஒமிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஏ, எல். ஸோ திஸ் இஸ் த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னு சொல்லி நம்ம கிளியராக எழுதிக்கலாம். என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க, ரிப்பீட்டட் எலமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நாட் அலவுடட். ஒரு டைம் ஒரு நம்பர்ஸ் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடியதை திருப்பி எழுதக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸுக்கும் கமா போட்டு எழுதணும். தட் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்.